हाँ जी, गेटवे टू इंग्लिश चैनल एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਲੈਸਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਲੈਸਨ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ। ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਲੈਸਨ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਇੰਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵ। ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਡਾਇੰਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵ। ठीक है, इस लैसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस ਆਪਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। तो बिल्कुल ये श्योर है कि इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी क्वेश्चनस होणगे, ठीक है, इस लैसन ਵਿੱਚੋਂ इस तो ਵੱਧ कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सो जेकर इस लैसन ਵਿੱਚੋਂ कोई क्वेश्चन आएगा पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही आएगा। सो वीडियो ਨੂੰ बेटा लाइक करना, शेयर करना, जेकर चैनल ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ चैनल सबसक्राइब जरूर करना। तो नाल दी नाल इन्हां क्वेश्चन आंसरस नूं तुसीं नोट कर लेना जां स्क्रीनशॉट्स तुसीं लै सकदे हो ते बाद विच अपनी नोटबुक्स ते इस नूं लिख सकदे हो। आओ शुरू करदे आ। फस्ट क्वेश्चन अपने कोल है बेटा, फस्ट क्वेश्चन अपने कोल हैगा, देखो, वट वॉज वॉटसन बाय प्रोफैशन। कित्ते वजों वॉटसन की सी? वॉटसन सीगा बेटा डॉक्टर। कित्ते वजों जो है वॉटसन सी वह डॉक्टर सी, ठीक है, डॉक्टर वॉटसन। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, हॉल्म्स गॉट द इलनेस फ्रॉम सम डैश। ये फिल इन द ब्लैंक है कि हॉल्म्स नूं बीमारी जो है कित्थों लगी सी, कित्थों लई सी उसने बीमारी, कित्थों आ गई सी उस कोल। तां वो सीगे, इसका ऑप्शन आंसर है गया चाइनीज सेलर्स। हॉल्म्स गॉट द इलनेस फ्रॉम सम चाइनीज सेलर्स, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है, स्मिथ सेंट हॉल्म्स एन इन्फेक्टेड शार्प स्प्रिंग इन एन डैश। स्मिथ ने हॉल्म्स नूं एक इन्फेक्टेड संक्रमित यानी कि तिखी स्प्रिंग भेजी सीगी। किस दे विच लगा के भेजी सीगी? इसका आंसर है एन आइवरी बॉक्स। एक आइवरी बॉक्स दे विच उसने इन्फेक्टेड शार्प स्प्रिंग जो है लगा के भेजा सी। किसने? स्मिथ ने हॉल्म्स नूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर स्मिथ किल्ड कलवर्टन स्मिथ। विक्टर स्मिथ ने कलवर्टन स्मिथ नूं मारिया। ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है, ठीक है। लैसन की स्टोरी तुसीं पढ़ी होएगी। स्टोरी के अकॉर्डिंग की है, जो विक्टर स्मिथ है वो भतीजा है तो कलवर्टन स्मिथ अंकल है। असल च कलवर्टन स्मिथ ने विक्टर स्मिथ नूं मारिया सी। इस तरह से ये कलवर्टन स्मिथ ने विक्टर स्मिथ नूं मारिया सी, ठीक है, ना कि विक्टर स्मिथ ने कलवर्टन स्मिथ नूं। समझ आई गल? अंकल ने भतीजे नूं मारिया सी, ये अंकल सी उसका कलवर्टन स्मिथ। तो स्टेटमेंट कह रही है कि विक्टर स्मिथ ने कलवर्टन नूं मारिया। सो ये स्टेटमेंट की है? फॉल्स है। नैक्सट देखो, हॉल्म्स डिड नॉट वॉन्ट वॉटसन टू टच हिज थिंग्स। होम्स नहीं चाहता सी कि वॉटसन उसदियां चीज़ां नूं छूए। बिल्कुल ट्रू है ये। जदों वॉटसन उस कोल आया हॉल्म्स कोल, तो हॉल्म्स ने मना किया। वॉटसन ने जो है उसका जो आइवरी बॉक्स पिया सी, होर चीज़ां पिया सी, उसनूं टच करने की कोशिश करता है वॉटसन, पर जो हॉल्म्स है उसनूं मना कर दिंदा है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नैक्सट है, हू वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज नैफ्यू। अपने भतीजे के कतल का इल्ज़ाम किस दे उपर सी? आपां पढ़ चुके हैं, स्मिथ के उपर सी। स्मिथ का पूरा नाम की है जिसके उपर इल्ज़ाम सीगा? कलवर्टन स्मिथ। की नाम है उसका? कलवर्टन स्मिथ। ये ध्यान रखियो, ठीक है। आ लिखा है कलवर्टन स्मिथ, सो उत्थे कला मिस्टर स्मिथ लिखा हुआ है। नैक्सट देखो क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ने हुण। हू वॉज मिसिज हडसन। मिसिज हडसन कौन सी? वाई डिड शी गो टू वॉटसनज हाउस। तो वो वॉटसन दे घर क्यों गई? इको क्वेश्चन दे विच दो क्वेश्चन ने, ठीक है। फस्ट पार्ट का आंसर है हू वॉज मिसिज हडसन, इसका आंसर है शी वॉज द लैंड लेडी। वो एक लैंड लेडी सी, ठीक है। तो इसके मकान दे विच ही हॉल्म्स जो है मेन करैक्टर है इस स्टोरी का, हॉल्म्स, वो इसके मकान विच ही रहिंदा सी। मिसिज हडसन के मकान विच ही रहिंदा सी वो, ठीक है। सो मिसिज हडसन वॉज द लैंड लेडी। दूसरा पार्ट की कह रहे हैं, वाई डिड शी गो टू वॉटसनज हाउस। वो वॉटसन के घर क्यों गई? इसका आंसर है शी वेंट टू ब्रिंग वॉटसन। वो वॉटसन नूं बुलाण वास्ते गई सी, ठीक है। हॉल्म्स ने कहा सीगा कि तुसी डॉक्टर वॉटसन नूं बुला के लैके आओ, तो फिर वो जो है मिसिज हडसन जो है वो उसनूं बुलाण वास्ते गई सी। नैक्सट देखो,
ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਹੋਮਸ ਗੈਟ ਦ ਇਲਨੈਸ ਫਰੋਮ, ਹੋਲਮਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਹੀ ਗੈਟ ਇਟ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੋਲਮਸ ਗੋਟ ਦ ਇਲਨੈਸ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਲਰਸ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜੋ ਚੀਨੀ ਜੋ ਸੇਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀ, ਨਾਵਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ ਵਰਕਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਾਜ ਹੋਲਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵਾਟਸਨ ਸੋ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਹੋਲਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਲਮਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੋਲਮਸ ਵਾਜ ਇਨ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਹੋਲਮਸ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਫੀਵਰ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਚੀਕਸ, ਉਸਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋਲਮਸ ਦੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਨੋਟ ਲੈਟ ਵਾਟਸਨ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਿਮ, ਸੋ ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ, ਜबकि ਡਾਕਟਰ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਹੋਲਮਸ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਸਿਕ, ਹੋਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਡੰਟ ਵਾਂਟ ਵਾਟਸਨ ਟੂ ਗੈਟ ਸਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਸਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਟਿਲ ਵੈਨ ਵਾਜ ਵਾਟਸਨ ਆਸਕ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਹੋਮਸ ਹਾਊਸ, ਟਿਲ ਵੈਨ ਵਾਜ ਵਾਟਸਨ ਆਸਕ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਹੋਮਸ ਹਾਊਸ, ਹੋਮਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਾਟਸਨ ਵਾਜ ਆਸਕ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਹੋਲਮਸ ਹਾਊਸ ਟਿਲ 6 o'clock, ਉਸਨੂੰ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਹੋਲਮਸ ਦੇ ਘਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੋਲਮਸ ਨੋਟ ਲੈਟ ਵਾਟਸਨ ਟੱਚ ਹਿਸ ਥਿੰਗਸ, ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਵਾਟਸਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਹੋਲਮਸ ਦੈਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਹੋਲਮਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਆਨਸਰ, ਦੇਅਰ ਵਾਜ ਅ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਸਪਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਟਸਨ ਥੋਟ ਦੈਟ ਹੋਲਮਸ ਵਾਜ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸਿਕ, ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਲਮਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਹੋਲਮਸ ਆਸਕ ਵਾਟਸਨ ਟੂ ਡੂ ਬਿਫੋਰ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਰੂਮ, ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹੋਲਮਸ ਆਸਕਡ ਵਾਟਸਨ, ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੂ ਪੁੱਟ ਮਨੀ ਇਨ ਦਾ ਪੋਕਟ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਸਮ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਹੂ ਵਾਜ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੋਲਮਸ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਫॉर ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ, ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਕੌਣ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੋਲਮਸ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਫॉर ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਲਮਸ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਵਾਜ ਅ ਪਲਾਂਟਰ, ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਰ ਸੀਗਾ। ਹੋਲਮਸ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੈਚ ਹਿਮ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲਮਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਹੋਲਮਸ ਆਸਕ ਵਾਟਸਨ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ, ਜੋ ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਵੇ। ਦੈਨ ਹੋਲਮਸ ਆਸਕ ਵਾਟਸਨ ਟੂ ਸੇ ਸਮਿਥ, ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਮਿਥ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ, ਸਮਿਥ ਕਿਹੜਾ, ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ, ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡਿਡ ਸਮਿਥ ਵੈਲਕਮ ਵਾਟਸਨ ਕਾਲਿੰਗ ਔਨ ਹਿਮ, ਕੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਵਾਟਸਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਸਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਨਸਰ, ਸਮਿਥ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ ਵਾਟਸਨ, ਸਮਿਥ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਜ਼ ਬਟਲਰ ਟੋਲਡ ਵਾਟਸਨ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ ਨੋਟ ਐਟ ਹੋਮ, ਉਸਦੇ ਬਟਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਸੀ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
ਵਾਈ ਡਿਡ ਵਾਟਸਨ ਨੋਟ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਸਮਿਥ, ਵਾਟਸਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਟਸਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਸਟ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਲਮਸ ਹੈਡ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਨੋਟ ਟੂ ਡੂ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਲਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਟ ਡਿਡ ਸਮਿਥ ਆਸਕ ਵਾਟਸਨ ਵੈਨ ਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਟ ਹਿਮ, ਵਟ ਡਿਡ ਸਮਿਥ ਆਸਕ ਵਾਟਸਨ, ਸਮਿਥ ਨੇ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੈਨ ਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਟ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਿਥ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹੈਲਥ ਆਫ ਹੋਮਸ, ਸਮਿਥ ਨੇ ਹੋਲਮਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਡਿਡ ਸਮਿਥ ਗੋ ਨੀਅਰ ਹੋਮਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਿਮ, ਕੀ ਸਮਿਥ ਹੋਮਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਡਿਡ ਨੋਟ ਗੋ ਨੀਅਰ ਹੋਮਸ, ਸਮਿਥ ਜੋ ਹੈ ਹੋਮਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਿਮ, ਉਸਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੀ ਕੁਡ ਨੋਟ ਨੋ ਦੈਟ ਹੋਮਸ ਵਾਜ ਜਸਟ ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਮਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੂ ਵਾਜ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ, ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਕੌਣ ਸੀ। ਵਟ ਹੈਡ ਹੈਪਨ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹਾਊ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਆਨਸਰ ਹੈ, ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਵਾਜ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥਸ ਨੈਵਿਊ, ਜੋ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਸੀ ਉਹ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਨੈਵਿਊ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ, ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯੂ ਡਿਡ ਇਟ ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਰਗੇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਮਸ ਸੈਡ ਟੂ ਸਮਿਥ, ਹੋਮਸ ਨੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਟ ਡਿਡ ਸਮਿਥ ਡੂ ਐਂਡ ਹਾਊ, ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਡ ਹੋਮਸ ਰੀਅਲੀ ਮੀਨ ਵਟ ਹੀ ਸੈਡ, ਕੀ ਹੋਮਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਆਨਸਰ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਿਥ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਹਿਜ਼ ਨੈਵਿਊ, ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਨੋ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੀਨ ਦੈਟ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਸਮਿਥ ਸੈਂਡ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸ਼ਾਰਪ ਸਪਰਿੰਗ ਇਨ ਐਨ ਆਈਵਰੀ ਬਾਕਸ, ਸਮਿਥ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸ਼ਾਰਪ ਤਿੱਖੀ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀ ਆਈਵਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਹੋਮਸ ਕੋਲ। ਹੋਮਸ ਨਿਊ ਦੈਟ ਸਮਿਥ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਵਿਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਿਥ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਿਲ ਹਿਮ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਿਥ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਲਮਸ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਵਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਜੋ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਮਸ ਉਸ ਆਈਵਰੀ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਰਿੰਗ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਆਸਕ ਸਮਿਥ ਟੂ ਟਰਨ ਅਪ ਦਾ ਗੈਸ, ਉਸਨੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਗੈਸ ਟਰਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਹੋਮਸ ਆਸਕਡ ਸਮਿਥ ਟੂ ਟਰਨ ਅਪ ਦਾ ਗੈਸ ਟੂ ਸੈਂਡ ਅ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੋਮਸ ਨੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਗਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਮਸ ਨੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਗੈਸ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੂ ਅਰੈਸਟਡ ਸਮਿਥ, ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਚਾਰਜਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਰਟਨ ਅਰੈਸਟਡ ਸਮਿਥ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਰਟਨ ਨੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਿਸ ਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ, ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ
ਚਾਰਜਿਜ ਸੀਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰਿਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਇਲ, ਹੋਮਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਵਟ ਡਿਡ ਹੀ ਡੂ ਐਂਡ ਸੇ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਇਲ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਪ੍ਰਟੈਂਡਡ ਟੂ ਬੀ ਇਲ, ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਸ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੈਚ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਸ ਜੋ ਹੈ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर 3 days, ਉਸਨੇ 3 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖੇ, ਬਿਮਾਰ ਦਿਖੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਪਲਾਈਡ ਸਮ ਮੇਕਅਪ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਸ ਜੋ ਹੈ ਲਾਲ ਦਿਖੇ, ਰੈੱਡ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਸੀ, ਕਾਤਲ ਸੀ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਡ ਹੋਮਸ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਸੋ ਰਿਊਡਲੀ ਟੂ ਵਾਟਸਨ, ਵਾਈ, ਕੀ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਵਾਟਸਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰਿਊਡਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਹਾਂ, ਹੋਮਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਸੋ ਰਿਊਡਲੀ ਟੂ ਵਾਟਸਨ, ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਵਾਟਸਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰਿਊਡਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੋਮਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮਸ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਟਸਨ ਨਾਲ ਰੂਡਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਮਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਲੈਸਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਪੋਇਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।